ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ जी, मेरा नाम ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ है और मैं समाज शास्त्र विभाग तो हाँ। तो मेरा मैडम तो यही रोस है कि मैडम ने लीगल नोटिस उन्होंने कोल होने के बावजूद भी कि सारी जी भर्ती प्रक्रिया सील हो चुकी है, वो मैडम को नोटिस पहुँच गया। तो 23 तरीक को सारी प्रक्रिया सील हो गई। तो 24 तरीक ਨੂੰ मैडम सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ सोशियोलॉजी ਦੀ पोस्ट ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਡਮ 2 ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ सोशियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ सोशियोलॉजी ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर यही है कि जोड़ा एक IAS कैडर का बंदा कृष्ण कुमार जी खुद जोड़े लॉ जानते हैं, वो अपने आप को लॉ तो भी उपर समझ रहे हैं, जद कि एक प्रेजिडेंट भी है वो भी लॉ तो उपर नहीं है, वो भी लॉ की कभी उलंघना नहीं करूँगा। पर कृष्ण कुमार ने लॉ दियाँ बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा के और रातों रात जी है ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और इस प्रोसैस को बड़े फास्ट वे नाल चला रहे हैं। सेम सर इसी तरह उन्होंने मेरे भी हाँ जी सर, बिल्कुल डम्मीज ही खड़ियाँ कीतियां उन्होंने, किस ना ये बच्चों का तो कोई फायदा ही नहीं हैगा। दूजी गल कि जे वर्कलोड ही यही इन्ना हैगा आ तो उसनों किस तरह एडजस्ट किया जाऊगा। हाँ जी, सानू तो बिल्कुल नहीं लगता, साडा तो फ्यूचर बिल्कुल ही हनेरे च है। साढ़े टेल डेढ़ 10 साल हो गए सानू, मैनू इस कॉलेज में लगे, अजे तक साडी नौकरी स्टेबल नहीं हो सकी। आने वाले इलैक्शन असीं यही कहांगे कि ये कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं इत्थे आनी चाहिए हैगी, असीं तो दूजी पार्टीज़ नूं जरूर वोट करांगे। मेरा नाम हरमिंदर कौर है, मैं पिछले 7 साल तो इस कॉलेज च काम कर रही हाँ संगीत विभाग दे विच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। देखो सर, असी इसे ही करके प्रिंसीपल मैम को पूछन गए सी कि तुसी किद्दां, जद मेरे सबजैक्ट दे विच कोई वेकेंट पोस्ट है ही नहीं, सिर्फ 2 टीचर्स का वर्कलोड है, तुसी किद्दां तीसरा बंदा ज्वाइन करा लिया और किस पोस्ट ते कराया वो मैडम ने नहीं दस्सिया। और संगीत सिर्फ संगीत वाला ही पढ़ा सकदा, तुसी दसो किस विषय ते किद्दां कराया गया। और मैडम कह रहे हैं कि मैनूं उपरों ऑर्डर आए ने, है ना, तो सैकटरी साहब जो ऑर्डर कर रहे हैं वो सिर्फ WhatsApp ते कर रहे हैं। मैडम WhatsApp नूं मान रहे हैं लेकिन लीगल नोटिस नूं नहीं मान रहे। देखो हाँ जी बिल्कुल नहीं, देखो सरकार वालों ही धक्केशाही हो रही है, तो मैडम भी उन्होंने ऑर्डर मन रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हो करी जा रहे हैं प्रिंसीपल्स। ये हुण वो मैडम भी है एक तरह के मजबूर होए हुए, वो कहते कि मैं पार्टी मैडम बननगे, लेकिन मैडम ते भी ज कल जो भी कोई कार्रवाई होएगी प्रिंसीपल्स ते भी उन्नी ही होएगी जिन्नी कि सैकटरी साहब ते होएगी। देखो वो कोर्ट के ऑर्डरां नूं नहीं मान रहे। अगला कदम की है तुहाडा? प्रोटेस्ट या देखो असी तो अपनी प्रोटेस्ट जारी रखांगे। असी जिन्ने भी गैस्ट फैकल्टी हाँ इस कॉलेज दे विच असी सारे ही मैडम दे सारे ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करांगे। हाँ जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ 8 ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 24 ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ 'ਚ ਕੇਸ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਹੋਈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਸੀਲਡ ਕੀਤਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 906 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਬਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਪੌੜਬਾਜ਼ੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ 36000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ, ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜੌਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ 1 ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ 1 ਹੈ, ਬੋਟਨੀ 'ਚ 2 ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ 1 ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 'ਚ 1।
ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਥ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫालतू ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਡੰਮੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਮੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਡੰਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਮੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊ ਭਰਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹਾਲੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ।